you. Touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you. Lord, you hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Hallelujah! హల్లెలూయా. Glory to Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువునకే మహిమ కలుగును What గాక. a wonderful power-packed day today. ఈ రోజు ఎంత అద్భుతమైన శక్తివంతమైన దినమై ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. We want to thank God for you people watching week after week. You're waiting for this time. We celebrate your life. We celebrate your testimonies and what all God is doing in your life. వారము ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి మీరు కనెక్ట్ అయ్యి మరి మీ జీవితాలలో దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలను బట్టి ఎంతగానో మేము ఉత్సాహిస్తున్నాం. And we thank God for all your contributions, and we thank you from our bottom of our hearts for enabling us to fulfill the vision of God. మరి మీ సహకారాన్ని బట్టి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని కొనసాగించటకు మీరు చేసిన సహాయం ప్రయత్నాలను బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. And as God's prophet, I speak prophetical rewards upon your life, your family. ఒక దేవుని ప్రవక్తగా నేను మీ అందరి పైన ప్రవక్తల ఆశీర్వాదాన్ని విడుదల చేస్తున్నాను. Hallelujah! హల్లెలూయా. Today I'm going to talk on the new covenant prayers continuation part 3. మరి నూతన నిబంధన ప్రార్థన యొక్క మరి మూడవ భాగాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం. This is the only one prayer we got to pray for ourselves, our family, our believers, our body of Christ, our brothers and sisters, men of God, all over the world, body of Christ. This is only one prayer that we have to pray, Ephesians 1:17-19. మరి ఇది కేవలం ఈ యొక్క ప్రార్థనే మనము క్రీస్తు శరీరమైన సంఘము చేయవలసిన ప్రార్థన. ప్రతి ఒక్కరు ఈ ప్రార్థన చేయాలి. If you heard or not, a great man of God, Kenneth Hagin, he used to kneel down and he used to pray this prayer for himself and for the entire body of Christ every day. మరి కెనెత్ హ్యాగన్ అనే ఆ గొప్ప దైవజనుడు మోకరించి ఆయన సంఘం గురించి ఆయన కుటుంబం గురించి ఈ యొక్క ప్రార్థన చేసేవాడు. And the Lord Jesus Christ gave him so many revelations. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయనకి ఎన్నో గొప్ప ప్రత్యక్షతలు ఇచ్చాడు. And he was a man who brought the faith movement. ఆయననే ఆ యొక్క విశ్వాసపు ఆ యొక్క మూవ్మెంట్ ని ప్రారంభించాడు. And he used to operate in tremendous the manifestations and the power of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఆ యొక్క క్రియలను ఆయన ఎంతో గొప్పగా జరిగించాడు. He brought such powerful revelations, powerful teaching on faith. విశ్వాసం మీద ఎన్నో ప్రత్యక్షతలు అతను దైవజనులు మనకు బయలుపరిచారు. And Kenneth Hagin used to pray Ephesians 1:17-19 every day. ఎఫెసీయులు మొదటి అధ్యాయం 17-19 వరకు ప్రతిరోజు కెనెత్ హ్యాగిన్ గారు ప్రార్థన చేసేవారు. He used to put his name and he used to put his believer's name in that, and if anyone come with any problem, he used to put their name and pray Ephesians 1:17 prayer. మరి ఎవరైనా సమస్య గురించి వచ్చినా లేదా వారి యొక్క సంఘం గురించి లేదా తన గురించి తన కుటుంబం గురించి వారి యొక్క పేరు ఆ యొక్క ప్రార్థనలో పెట్టి దానితో ప్రార్థించేవారు ప్రతిరోజు. Hallelujah. Hallelujah. You start doing this and you will reap amazing benefits and results. మరి మీరు కూడా ఈ రీతిగా మీ పేరు పెట్టి ప్రార్థించినట్లయితే గొప్ప ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందుకుంటారు. Ephesians 1:17-19. ఎఫెసీయులు 1:17-19. The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceedingly greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power. మరియు
మీ మనోనేతలు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎటిదో, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎటిదో, ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయంను బట్టి విశ్వసించు మన యందు ఆయన చూపుతున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎటిదో మీరు తెలుసుకొనవలనని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమ స్వరూపయగు తండ్రి తన్ను తెలుసుకుంటూ యందు మీ జ్ఞానంను ప్రత్యక్షతను గల మనసు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనల యందు మిమ్మల్ని గురించి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను. He says, may God grant you pour the wisdom spirit and the revelation spirit upon you. మరి ఆయన అంటున్నాడు జ్ఞానం ఆత్మ ప్రత్యక్షత గల ఆత్మ మీ మీద కుమ్మరించాలని. And then he says you might know the Lord Jesus Christ. మరి యేసుక్రీస్తును మీరు తెలుసుకుంటే యందు. Then he says the eyes of your understanding be opened and enlightened. మీ మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడాలని. And then he goes on to say that you may know what is the hope of his calling. మరి ఆయన తన పిలిచిన పిలుపు యొక్క నిరీక్షణ ఎట్టిదో తెలుసుకోమంటున్నాడు. Your understanding will be enlightened. మీ యొక్క జ్ఞానము ఎదుగుతుంది. And that you may know మీరు అది తెలుసుకొని what is the hope of his calling. ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో. Do you know you are having a calling from God? మీకు తెలుసా అండి మీ మీద దేవుని యొక్క పిలుపు ఉన్నదని? You may say, I am doing an office job, I am doing this work, I am a housewife, I am not a pastor, I am not a prophet, I am not all these big things. మీరు అనొచ్చు నేను ఒక పాస్టర్ కాదండి, నేను కేవలం నా ఒక చిన్న ఉద్యోగం నేను జరిగించుకుంటున్నాను, లేదా నా పనిలో ఉన్నాను, నా కుటుంబాన్ని చూసుకుంటున్నాను, అంతే అనొచ్చు. Every child of God is called of God. ప్రతి దేవుని బిడ్డను దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు. Amen. Every believer has a divine calling. ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి పైన దేవుని పిలుపు ఉన్నది. The body of Christ has a special calling. క్రీస్తు శరీరం పైన ఆయన సంఘం పైన దేవుని గొప్ప పిలుపు ఉన్నది. Just like our human body, different parts have different functions, different operating system. There is no useless parts in our body. In the same way, there is no useless believer in the body of Christ. మన శరీరంలో ఏ రీతిగా వివిధ అవయవాలు ఒక్కొక్క పని నిర్మిస్తుందో చేస్తుందో అదే రీతిగా మన క్రీస్తు సంఘమైన మనం అందరికి కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పిలుపు కలిగి ఉన్నాం. Hallelujah. Hallelujah. Your very salvation is a calling. మరి నీ యొక్క రక్షణ యొక్క పిలుపై ఉన్నది. God has called you for salvation. మరి నీవు రక్షణ పొంది ఉన్నావు అంటే నీవు రక్షింపబడడానికి దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. That's why you are saved. అందుకే నువ్వు రక్షింపబడ్డావు. God has called you to be saved. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నువ్వు రక్షింపబడటకు పిలిచి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. There was a calling upon this Samaritan lady. ఆ యొక్క సమరయ స్త్రీ పైన దేవుని పిలుపు ఉండింది. Even though she never know Jesus Christ. ఆమె యేసుక్రీస్తుని ప్రభువు తెలియక ముందే. Even though she never know salvation. ఆమెకు రక్షణ అంటే తెలియక ముందే. But God's calling was upon her life. కానీ దేవుని పిలుపు ఆ బిడ్డ పైన ఉన్నది. And Jesus came all the way walking just for that one Samaritan lady was called by God. కేవలం ఆమెను దర్శించడానికి యేసు ప్రభు ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేసి ఆమెను దర్శించాడు. She had a very horrible, miserable, rejected life. ఆమె జీవితం ఎంతో తృణీకరణతో నింపబడిన జీవితం. She was a husband stealer, people called her. ఆమె భర్తలను దొంగిలించేది అని పిలిచేవారు. People hated her. ప్రజలు ఆమెను ద్వేషించేవారు. She used to come in the afternoon times to fetch the water just because to escape all the gossips of the village. ఆమె మధ్యాహ్న కాలంలో నీళ్లు తీసుకుంటే అందరిని తప్పించుకొని ఎవరు లేని సమయంలో వచ్చేది. But Jesus, the Messiah, went in that afternoon time in that hot sun. He traveled all the way for one sheep. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో తాను ఆమెను కలవడానికి తప్పిపోయిన ఆ గొర్రెను తాకడానికి వచ్చాడు. It amazes me to see the grace of the Lord Jesus Christ. దేవుని యొక్క కృపను ఆలోచిస్తే ఎంతో ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. He tells his disciples, I must go to Samaria. I need to go. Must. Compulsory. I have to. ఆయన అంటున్నాడు నేను నిశ్చయంగా సమరయ గుండా వెళ్ళాలి అని మాట్లాడుతున్నాడు. That's how he talks about you and I. నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి కూడా దేవుడు అదే రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు. I have to go and meet him. నేను ఆమెను వెళ్ళి నిశ్చయంగా కలవాలి అంటున్నాడు. I have to go and meet this daughter. నేను ఈ కుమార్తె నేను కలవాలి అంటున్నాడు. I have to meet this son. ఈ కుమారుని నేను కలవాలి అంటున్నాడు. I must go through Samaria. నేను సమరయ గుండా వెళ్ళాలి. This program you are watching, ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తుండగా Jesus Christ has arranged this program. I have to meet my son, my daughter, my child through this program. మరి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నేను నా బిడ్డను నా కుమారుని నేను నా సేవకుని నేను దర్శించాలని యేసు ప్రభువే మీరు స్వయంగా దర్శిస్తున్నారు. Jesus goes and encounters this lady with the grace encounter.
మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆమెను ఆ యొక్క కృప ద్వారా దర్శిస్తున్నాడు. Finally she gets the living water, she drinks that salvation. ఆమె చివరికి ఆ యొక్క జీవ జలమును పొందుకొని ఆ రక్షణలోనికి వస్తుంది. She found the fulfillment and completion and the joy and the wholeness in her life by meeting Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును కలవడమును బట్టి ఆమె జీవితం యొక్క ఉద్దేశంలో ఆమె జీవితం పట్ల ఉన్న దేవుని ప్రణాళిక నెరవేర్చబడి She ఉన్నది. leaves her sinful pot there and she goes to the Samaritan village and she has no Bible training, no course, no education, nothing. She knows nothing about. Only thing she had an experience with Jesus and she goes and brings the entire Samaritan to the feet of the Lord Jesus Christ. చూడండి, ఆ సమరయ స్త్రీ తన పాపపు కుండను ఆ బావి వద్ద వదిలిపెట్టేసి మరి ఎటువంటి బైబిల్ తరబీతు లేదు, ఏ అనుభవము లేదు, అయినా కానీ తను వెళ్ళి యేసు ప్రభువును సందర్శించిన అనుభవముతోటే తను వెళ్ళి ఆ యొక్క గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ తీసుకొని వస్తుంది. Imagine the whole Samaritan believed the word of a prostitute lady, sinful lady. చూడండి, ఒక పాపపు స్త్రీ యొక్క మాట సమరయ పట్టణం అంతా కూడా ఆ మాటను విని రక్షణలోనికి వచ్చారు. That is the grace of God. అదే దేవుని కృప అయి ఉన్నది. Who will listen to a prostitute? ఎవరు వింటారండి? Who will believe a bad person? ఒక చెడు స్త్రీని ఎవరు నమ్ముతారు? It takes only the grace of God. కేవలం దేవుని కృపయే. If God Almighty can use a prostitute lady, a sinful lady, a adulterous lady, people rejected by the whole world, then God can use that person. God can use any person. చూడండి, ఒక పాపపు స్త్రీని అందరూ తృణీకరించిన స్త్రీని మరి దేవుడు వాడుకున్నట్లయితే అంతకంటే ఇంకా మిమ్మల్ని అందరిని ఎందుకు వాడుకోండి? Hallelujah. హల్లెలూయా. You are washed by the blood of Jesus. You are filled with the Holy Ghost. How much more God can use you? నువ్వు యేసు రక్తంతో కడగబడి ఉన్నావు, ఏ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొందుకొని ఉన్న నిన్ను ఎందుకు వాడుకోడు దేవుడు? Amen. Amen. All through the Bible we can see the divine callings of God coming upon so many people. మరి దైవిక పిలుపు ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఈ యొక్క బైబిల్లో చూసినట్లయితే మనం చూడగలము. Upon all the fragile people, weak people, bondage people, the timid people, shy people, fearing people, people who said I cannot do anything, the calling of God came and calling of God empowered them and they did mighty things for God. దేవుని యొక్క పిలుపు బలహీనుల పైన, శక్తిహీనుల మీద, మరి పాపుల మీద, ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన ప్రతి ఒక్కరి మీద దేవుని యొక్క పిలుపు మనం చూస్తాము. ఏ రీతిగా వారు శక్తివంతంగా మార్చబడి దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలు జరిగించారు. God called the sinful people also. దేవుడు పాపులను కూడా పిలిచాడు. A murderer called Saul the Paul, God used him so powerfully. చూడండి, ఒక నరహంతకుడైన సౌలును పౌలుగా మార్చి వాడుకున్నాడు. Jacob was a lying man, liar, and God used him. చూడండి, యాకోబు ఒక అబద్ధికుడు అయి ఉండినాడు, ఆయనను వాడుకున్నాడు. He was a cheater. ఆయన మోసగాడు అయి ఉండినాడు. Abraham was a person who was telling lies. అబ్రహాము అబద్ధికుడుగా ఉన్నాడు. And Gideon was a man who was full of fear. మరి గిద్యోను భయముతో పిరికితనంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. David was a man who had many weakness. దావీదుకి ఎన్నో బలహీనతలు ఉండినవి. Solomon had many more weakness. సొలొమోనుకి ఎన్నో బలహీనతలు ఉండినవి. Jeremiah said, I am a small child, I cannot do. యెర్మీయా అంటున్నాడు, నేను చిన్నవాడిని, నేనేం చేయలేను అంటున్నాడు. Joseph was a single young boy and he was a prisoner and God could use him to a highest degree. యోసేపు అయితే ఒక చెరసాలలో ఉన్న వేయబడిన ఖైదీ అయి ఉన్నాడు, కానీ దేవుడు ఆయనను హెచ్చించాడు. Rahab was a prostitute and God used Rahab and her name came in the Bible in the list of heroes and heroines in Hebrews chapter 11. Wow. మరి రాహాబు ఒక వ్యభిచారి అయి ఉండింది, మరి తాను చివరికి విశ్వాసుల జాబితాలో విశ్వాసుల యోధుల జాబితాలో రాయబడి ఉన్నది. Mary Magdalene was a person who was filled with 7 evil spirits and Jesus Christ visited her on his day number 1 on the day of his resurrection and she was the first messenger to go and give the message to the apostles. Wow. మరి 7 దయ్యాలు పట్టినటువంటి మగ్దలేని మరియా తనను దేవుడు దర్శించాడు. ఆయన పునరుద్ధానం అయినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శించింది మగ్దలేని మరియాని. ఆమె ద్వారా సువార్త ప్రకటింపబడ్డది. Hallelujah. Hallelujah. Peter was such a fragile person, such a emotional person and he said I will die for Jesus, I will go to jail with Jesus, I will do this and that and all the stories he said. But when they arrested Jesus, he was a person who said I denied Jesus. He said I don't know who Jesus is 3 times and the rooster crows there. మరి చూడండి, పేతురు అయితే నేను యేసు ప్రభు నిమిత్తం నేను ఇది చేస్తాను, అది చేస్తాను, నేను పట్టుని అవన్నీ చెప్పిన వ్యక్తి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువును వారు పట్టుకున్నారో ఆయన యేసు ప్రభువును 3 సార్లు నాకు తెలియదు అని బొంకి ఉన్నాడు. But Jesus used him as a leader to be on the day of Pentecost to bring the revival and salvation of so many souls and baptisms of so many people. Wow. మరి అదే పేతురును
యేసు ప్రభు ఆ యొక్క పెంతెకోస్తు దినాన Glory. ఎంతో మందిని బాప్తిసంలో నడిపించడానికి వేల మందిని నడపడానికి ఆయన వాడుకునేది. Another person, Thomas, he said, until and unless I see, until and unless I put my fingers in his wounds, I will not believe. తోమా అయితే నేను ఆయన గాయంలో చేయి పెట్టి చూసే వరకు నేను ఆయన నమ్మను అని చెప్పిన వ్యక్తి. That kind of a person came to India and shook the India. ఆయన భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశాన్ని కదిలించాడు. Wow, that fire is still burning today. ఈ రోజు కూడా అగ్ని మండుతున్నది. You and I, we are in India, listening the word of God. We are saved, we are born again, anointed. It's all because of Thomas, one Thomas who came to India. చూడండి, ఈ రోజు నీవు నేను రక్షణ పొంది మరి ఆయన సేవలో ఉండడానికి మరి కేవలం ఈ యొక్క తోమా యొక్క పరిచర్యనే కదా. Hallelujah. Hallelujah. All through the Bible, Old Testament and New Testament, we see God's calling coming upon many people. చూడండి, పాత నిబంధనలో కొత్త నిబంధనలో దేవుని యొక్క పిలుపు ప్రజలను తాకడం మనం చూస్తాం. In Ephesians chapter 4 verse 11, ఎఫెసీ 4:11లో we see 5 major callings there. ఇక్కడ 5 ఉత్తమమైన పిలుపును మనం చూస్తాం. Fivefold ministries, we say that. ఇక్కడ 5 పరిచర్యలను మనం చూస్తాం. These are the main ministry people. ఇది ప్రత్యేకమైన పరిచర్యలు. The big callings. ఇది గొప్ప పిలుపు అయినది. Not everyone are called for this. ప్రతి ఒక్కరు ఈ పిలుపులో లేరు, కానీ But if God has called you for this, you discover it, you know it, and you fulfill it. ఒకవేళ కనుక ఈ పిలుపు మీలో ఉన్నట్లయితే అది మీరు గ్రహించి ఈ పిలుపులో మీరు నిలబడాలని, నడవాలని, జరిగించాలని నేను నమ్ముతాను. The fivefold callings are apostles, prophets, and shepherds, and evangelists, and teachers. మరి ఈ యొక్క 5 పరిచర్య ధర్మములు ఏమంటే అపోస్తులు, మరి ప్రవక్తలు గాను, సువార్థికులు గాను, కాపర్లు గాను, ఉపదేశకులు గాను దేవుడు నియమించి ఉన్నాడు. Apostles and prophets are the foundations of the Christianity. మరి అపోస్తులు, ప్రవక్తలు క్రైస్తవత్వానికి పునాదులై ఉన్నారు. We can use these 5 fingers for these 5 callings. ఈ యొక్క 5 కృపా పరిచర్యలకు ఈ యొక్క 5 వ్రేలను మనం వాడొచ్చు. The thumb is called the apostles. ఈ యొక్క బొటన వేలుని అపోస్తులు అని The పిలవచ్చు. thumb can touch all the other fingers. చూడండి, ఈ యొక్క బొటన వేలు ప్రతి వ్రేలును తాకగలదు. That means an apostle can do all the 5. ఈ యొక్క అపోస్తులు ఈ 5 పరిచర్యలు జరిగించవచ్చు. And this second finger is the pointing finger, is the prophetic ministry. మరి ఈ యొక్క చూపుడు వ్రేలు ఇది ప్రవక్తల పరిచర్య. Prophets are for hearts of the people to connect to God. వారు ప్రజల హృదయాన్ని దేవునికి అనుసంబంధం కలిగించేవారు. They reveal the heart of God to the people. దేవుని యొక్క హృదయాన్ని ప్రజలకు They bring బయలుపరుస్తారు. the lost glory back to the church. కోల్పోయిన మహిమను తిరిగి సంఘానికి తీసుకొని వస్తారు. And the pastors are the shepherds. ఈ యొక్క పాస్టర్లు కాపర్లుగా ఉన్నారు. It's like they are married to the church. వారు సంఘముతో కట్టబడి ఉన్నట్టుగా And మనం the చూస్తాం. top figure is the evangelist. ఉన్నతమైనది సువార్థికులది. The top figure is the evangelist. ఆ ఉన్న పై చేయి పెద్ద వ్రేలు. Jesus says, I leave the 99 and I go after the lost sheep. యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, నేను 99 గొర్రెలను వదిలిపెట్టి ఆ ఒక్క తప్పిపోయిన గొర్రెను నేను వెతుకుతున్నాను. Soul winning is the toppest. చూడండి, అన్నిట్లో ముఖ్యమైనది ఆత్మల రక్షణ. And then this finger is for cleaning the ears. మరి చెవులను శుభ్రం చేసుకునే ఈ యొక్క వ్రేలు That's the teaching ministry. అది బోధపరిచే So బోధ. a teacher is the one who enlightens the word of God with the Spirit of God. ఈ ఉపదేశకులు ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా వాక్యపు యొక్క వెలుగును ప్రజలకు బయలుపరుస్తారు. So we see Jesus Christ is all these 5. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇవన్నీ 5 కలిగి ఉన్నట్టుగా మనం Jesus is an చూస్తాం. apostle, he's a prophet, Jesus is pastor, he's an evangelist, he's a teacher. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అపోస్తలుగా, ప్రవక్తగా, సువార్థికుడిగా, కాపరిగా, ఉపదేశకునిగా ఉన్నట్టుగా మనం So in the చూస్తాం. Bible, God called many people to be this 5-fold. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ పిలుపులో ఉన్నవారు ఎంతో మంది దేవుడు పిలిచారు. And there are also minor callings which every believer is called. మరి కొన్ని ఈ యొక్క మైనర్ కాలింగ్ లో కూడా ఎంతో మంది విశ్వాసులను దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు. Some people are called to help the church. కొందరేమో సంఘంలో పరిచర్య జరిగించడానికి, Some are called to do administration or leadership. కొందరేమో నాయకత్వం వహించడానికి. There's mercy ministries. కృపా పరిచర్యలు ఉన్నవి. There are ministries which help the poor people, పేదలకు సహాయపడే పరిచర్య, orphanage and widows. అనాథులను, విధవరాలను ఆదరించే పరిచర్య. There are some special people, the special grace they love to give for God's work. కొందరు ప్రత్యేకంగా ఇచ్చే పరిచర్య. So every believer is called to do the work of God. ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి దేవుని పరిచర్యలో పాల్పొందడానికి పిలువబడ్డారు. We see in the book of Acts, Philip and Stephen, they were not apostles or prophets or pastors or any of the major, but
they were so powerful believers. చూడండి, మనం అపోస్తుల కార్యాలు చూసినట్లయితే ఫిలిప్పులు, స్టెఫెను ఎంతో శక్తివంతమైన పరిచర్య వాళ్ళు జరిగించారు. వాళ్ళు అపోస్తులు కాదు, ప్రవక్తలు కాదు, కానీ But they shook the cities and the nations. దేశాలను, పట్టణాలను తలక్రిందులుగా చేశారు. Every child of God, according to Acts chapter 1 verse 8, they are anointed to be the witness of the Lord Jesus Christ. చూడండి, ప్రతి విశ్వాసి అపోస్తులు 1:8 చెప్పబడినట్టుగా వారు అభిషేకింపబడి ఉన్నారు. We are all the body of Christ. మనమందరం క్రీస్తు సంఘమై ఉన్నాం. Just like a human body has different parts, organs and different functions. మరి ఒక శరీరానికి ఎన్నో వివిధ అవయవాలు ఉన్నట్టుగా, Like భాగాలు ఉన్నట్టుగా, I can see, కన్ను చూడగలదు, hand can work, చెయ్యి పని చేయగలదు, legs can walk, కాలు నడవగలవు, and mouth can speak, నోరు మాట్లాడగలదు, and even the small finger, small toe also has a purpose. చిన్న వ్రేలు, కాలకున్న చిన్న వ్రేలు కూడా పని ఉందండి. You may say, I am the very least among the body of Christ. నేను క్రీస్తు శరీరంలో నేను చాలా తక్కువ భాగం I కలిగి am the ఉన్నాను. least of believers, you may say. నువ్వు విశ్వాసులో నేను చాలా తక్కువ అని అనొచ్చు. Even the least member in the body of Christ is also very significant, very important and powerful. Hallelujah. చూడండి, దేవుని శరీరమైన సంఘములో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ ఎంత చిన్న Yes. పని పిలుచుకున్న, పనికై పిలువబడినప్పటికీ వారు ఎంతో శక్తివంతమైన పరిచర్య There చేయగలరు. is nothing like ordinary believer. ఎవరు సాధారణమైన విశ్వాసాన్ని లేనే We లేదు. all are connected somewhere to Jesus Christ. మనమందరం ఏదో రీతిగా క్రీస్తుకు కనెక్ట్ అయి We are ఉన్నాము. connected with the body of Jesus. మనం క్రీస్తు సంఘంలో ఆయన శరీరంలో కనెక్ట్ అయి Even ఉన్నాము. the smallest toe of the Lord Jesus Christ will demolish and destroy the kingdom of darkness. Hallelujah. చూడండి, ఆ చిన్న వ్రేలు చాలండి అపవాది యొక్క రాజ్యాన్ని, శత్రు రాజ్యాన్ని You are the కూల్చివేయటకు. anointed body of Jesus Christ. నువ్వు అభిషేకింపబడిన యేసు శరీరం అయి ఉన్నావు. When you begin to ask the Holy Spirit, Ephesians 1:17 prayer, the revelation will come and you will begin to know who you are in the body of Christ. ఎఫెసీ 1:17 చదవబడిన కొత్త నిబంధన ప్రార్థన నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు నీ పిలుపు ఏమై ఉన్నదో, నువ్వు ఏం చేయాలో అవన్నీ బయలుపరచబడతాయి. Yeah, begin to find out your calling. నీ యొక్క పిలుపు ఏమై ఉన్నదో తెలుసుకోనండి. Find out your function. నీ పని ఏమై ఉన్నదో తెలుసుకోనండి. Ask your creator, your God. నీ యొక్క సృష్టికర్త అయిన దేవుని అడగండి. Pray in tongues. అన్య భాషల్లో And ప్రార్థించండి. God will open your eyes. దేవుడు మీ మనోనేత్రాలు You వెలిగిస్తాడు. will know your calling. నీ పిలుపు ఏంటో నువ్వు Your గ్రహిస్తావు. calling will give you hope. నీ యొక్క పిలుపే నీకు నిరీక్షణ కలుగజేస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. I tell you, your calling is as powerful as God himself. నీ యొక్క Wow. పిలుపు ఎంత శక్తివంతమైనదంటే దేవుడు ఎంత శక్తివంతమైనాడో నీ పిలుపు అంత శక్తివంతమైనది. And in 1 Corinthians chapter 12, 7 to 10 verses, ఈ 1 కొరింథీ 12:7 నుంచి చూసినట్లయితే we see their charismata, grace, gifts there. అక్కడ కరిష్మా, కృప, వరములను మనం చూడగలం. 9 gifts of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క 9 వరాలు మనం చూస్తాం. To tell in very simple way, it is communication gifts, revelation gifts, power gifts. ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ సంభాషణ వరములు, Amen. ప్రత్యక్షత వరములు, శక్తి కలిగిన వరములు. We can also say gifts of speaking, gifts of knowing, gifts of doing. అంటే ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే మాట్లాడే వరము, తెలుసుకునే వరము, చేసే వరము. Under the gifts of communication, మరి ఈ యొక్క మాట్లాడే వరములో, tongues, interpretation, prophecy. ఈ యొక్క మాట్లాడే వరములో భాషల వరము, భాషల తర్జుమా వరము, ప్రవచన వరము. In the revelation gifts, ప్రత్యక్షత వరములో word of wisdom, word of knowledge, discernment. బుద్ధి వాక్యము, జ్ఞాన వాక్యము మరియు ప్రత్యక్షత వరం. Power gifts, శక్తి పరిచర్యలో healings, miracles, faith. విశ్వాసము, స్వస్థత మరి అద్భుతాలు చేయు వరము. Hallelujah. హల్లెలూయా. So all these gifts are in the Holy Spirit. ఈ అన్ని వరాలు కూడా పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నవి. And when the Holy Ghost comes in a believer, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక విశ్వాసలో ప్రవేశించినప్పుడు all these 9 gifts also are in the believer. ఆ 9 వరాలు కూడా వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు. Glory be to God. దేవునికే మహిమ. This calling will give you hope. ఈ యొక్క పిలుపే నీకు నిరీక్షణ కలగజేస్తుంది. You will have hope in your heart. నీ హృదయంలో నిరీక్షణ కలిగి You will say, ఉంటుంది. yes, I know my calling. నీవు అప్పుడు అంటావు, నాకు తెలుసు నా పిలుపు Yes, I know ఏమైనదో, my purpose. నా యొక్క ఉద్దేశం ఏమైనదో నాకు Yes, తెలుసు, I know the meaning for my life. నా జీవితం యొక్క అర్థం ఏమై ఉన్నదో నేను I know which తెలుసుకున్నాను. road to go. నాకు తెలుసు ఏ మార్గంలో నేను I వెళ్ళాలి. know what to do. నాకు తెలుసు నేనేం I చేయాలి. know my tomorrow. నాకు రేపు ఏమై ఉన్నదో నాకు I తెలుసు. know my future. నా భవిష్యత్తు నేను తెలుసు. There is no hopeless believer in the body of Christ. యేసు క్రీస్తు శరీరంలో ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ నిరీక్షణ లేని జీవితమే లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Maybe you have a major calling.
నీకు ఏదైనా పెద్ద పిలుపు ఉండొచ్చు, You may not have discovered it, నీవు గ్రహించలేకపోయి ఉండొచ్చు. but how can you discover it? ఎలా గ్రహించగలవు? One is you ask God, ఒకటేమో నువ్వు దేవుణ్ణి అడగాలి, pray in the Spirit. ఆత్మలో And ప్రార్థించాలి. the second practical thing is, రెండోది ఏంటంటే you go under a leader నువ్వు ఒక నాయకుని వెంబడించి or a church ఒక సంఘానికి అంటుకట్టబడి and you began to serve the vision. ఆ యొక్క దర్శనాన్ని నువ్వు సేవించు. Serve a man of God. దేవ జనునికి సహాయపడు. Like Elisha was serving Elijah, pouring the water and doing things for him. ఏలియాకు సహాయపడ్డ ఎలీషా ఏ రీతి అతని చేతుల మీద నీళ్లు పోసాడో, Serve God, serve the man of God. దైవ జనునికి నువ్వు సహాయపడు. Serve the local church. ఆ సంఘానికి నువ్వు సహాయపడు. If the pastor is giving you anything like singing or translating or music or worshiping, whatever opportunity comes before you, use that opportunity. చూడండి, అక్కడ పాస్టర్ గారు కనుక మీకు ఏ పరిచయం ఇచ్చినా, ఒకవేళ పాట పాడాలన్నా, తర్జుమా చేయాలన్నా, సహాయపడాలన్నా, దర్శించాలన్నా, ఏ చేయమన్నా అది మీరు చేయొచ్చు. Hallelujah. And as you're doing these small things, ఈ చిన్న చిన్నవి మీరు చేస్తుండగా without your knowledge, నీకు తెలియకుండానే you will end up doing big things. నీవు గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తావు. David was serving his brothers. మరి దావీదు తన అన్నలకు సేవిస్తా ఉన్నాడు. Though he was anointed, ఆయన అభిషేకింపబడ్డప్పటికీ his father told him, go and take this butter, cheese and bread and everything to your brothers. దావీదుకు చెప్పాడు, నీ యొక్క రొట్టె ఈ యొక్క ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళి మీ అన్నలకు ఇవ్వమని. And the road that he was taking to serve his brothers, అవన్నీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ అన్నకు సహాయపడుతుండగా, that road took him to the kingship. అదే ఆయనకు రాజమార్గంగా ఏర్పడ్డది, Hallelujah. రాజుగా మార్చింది. As you are serving నువ్వు సేవిస్తుండగా, in the opportunities God is giving you, దేవునికి ఇచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగిస్తుండగా, like Philip and like Stephen, you will end up doing big things. ఫిలిప్పు, స్టెఫెను వలెను గొప్ప కార్యాలు God జరిగిస్తావు. will increase your anointing. దేవుని అభిషేకాన్ని He will పెంచుతాడు. increase your opportunities. నీ అవకాశాలను పెంచుతాడు. He will bless you and multiply you. ఆయన నిన్ను ఆశ్రయించి విస్తరింప చేస్తాడు. Start using your giftings. నీ యొక్క వరములను వాడడం మొదలుపెట్టు. Start using your anointing. నీ అభిషేకాన్ని వాడు. If God has blessed you with the gift of speaking in tongues, అన్య భాషల వరం నువ్వు కలిగినట్లయితే start using that and it will increase. అది నువ్వు మాట్లాడుతుండగా నువ్వు ఇంకా అది పెంపొందుతుంది. If you are a person who has a grace to get revelations, నీకు ప్రత్యక్షత గల మనసు కలిగినట్లయితే use it more. ఇంకా ఎక్కువగా If ప్రత్యక్షత you are a person who prays and you see happening, do it more. నువ్వు ప్రార్థించి నీ ద్వారా స్వస్థతలు విడుదల జరిగినట్లయితే అది ఇంకా ఎక్కువగా చేయు. Whichever grace God has given to you, ఏ కృపా పరిచర్యానికి ఇచ్చినా సరే go deeper. దాని లోతుల్లోనికి వెళ్ళు. Operate in a higher way. ఇంకా ఉన్నతంగా నువ్వు వాడబడు. And you will start seeing the fulfillment and the completion and the hope of your calling in your life. నీ పిలుపు యొక్క నిరీక్షణ ఎట్టిదో నువ్వు గ్రహిస్తావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Every family you can operate in the prophetic. ప్రతి కుటుంబము ప్రవచనాత్మ వరంలో ప్రవహింపజేయొచ్చు. You are a leader in your house. నీ కుటుంబంలో నువ్వు నాయకుడవు. You are a small leader in your church. నీ సంఘంలో చిన్న నాయకుడవు. Operate in the calling and the gifting and the anointing God has given to you. దేవునికి ఇచ్చిన అభిషేకంలో, ఆయన ఇచ్చిన పిలుపులో, ఆయన ఇచ్చిన వరంలో నువ్వు వాడబడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. May God bless you. దేవుడు నిన్ను దీవించును గాక. Next week I will continue. వచ్చే వారం తిరిగి ఇంకా కొనసాగిద్దాం. Shalom. షాలోమ్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నెల్ జాన్సన్ గారిని బహుబలంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుకుంటున్నారు. శక్తివంతమైన అసాధారణమైన కార్యాలు ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయి. మీ ప్రాంతాలలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మక ఉజ్జీవ సదస్సులు లేక సేవకుల మరియు నాయకుల సదస్సులు నిర్వహించాలని ఆశిస్తున్నారా? మరియు మీరు దైవిక స్వస్థతలు, విడుదలలు, ఉజ్జీవం, దేవుని బలమైన ఆత్మ కుమ్మరింపు, లోతైన దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షతల కొరకు మరియు శక్తివంతమైన పరివర్తనను మీ జీవితంలో అనుభవించడానికి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నెల్ జాన్సన్ గారిని మీ ప్రాంతాలకు మరియు మీ సంఘాలకు ఆహ్వానించాలనుకుంటే దయచేసి 9399333388 సంప్రదించండి. ప్రవచనార్థకమైన కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న ప్రతిసారి మీరెంతగానో ఆస్వాదించబడుతున్నారని మాకు తెలుసు. దేవుని అసాధారణమైన శక్తి చేత మీ ఆత్మ పురుషుడు ఎంతగానో పైకి లేవనెత్తబడుచున్నాడు, బలపరచబడుతున్నాడు. అనేకులు అనేక విధాలుగా అనేక రీతులుగా దీవించబడుతున్న అసాధారణమైన సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మీరు ఈ పరిచర్యతో ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములు కావాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము. మాతో నెలవారీ భాగస్వాములు అవ్వండి. దేవుడిచ్చిన దర్శనంతో మీ చేతులు మాతో కలపండి. మీరు ఈ పరిచర్యలో ప్రవచనాత్మక భాగస్వాములు కావాలనుకుంటున్నారా? కాల్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మీ హృదయంలో ప్రేరేపించిన కొలది మీరు 500 రూపాయలు లేక 1000 రూపాయలు లేక 2000 రూపాయలు మరియు అంతకు మించి ఈ పరిచర్యలో మీరు విత్తవచ్చు.
మీరు ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములుగా ఉండండి. ఫోన్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. ప్రవక్త ఫలాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక.